كذلك سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم عندما كسر الأصنام، وكان للأصنام هناك صنم كبير يعبدونه في تلك الأيام، وعلق الفاس على عنق ذلك الصنم الكبير، فجاءوا قالوا: من فعل هذا بأهلتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فسألوه: لماذا فعلت هذا بالأصنام؟ قال: لا، هذا كبيرهم، يعني لما غضب عليهم قام يضربهم يؤدبهم. فرجعوا إلى أنفسهم: كيف هذا حجر بيضرب؟ هذا حجر لا ينفع ولا يضر. فرجعوا إليهم: كيف تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ فتنبهوا. مع هذا ارتكبهم الهوى والعناد والعياذ بالله. أرادوا معاقبة سيدنا إبراهيم لأنه كسر الأصنام، فجمعوا له حطب كثير هائل حتى الطائر ما يستطيع أن يمر فوق ذلك الهواء من شدة اشتعال النار، حتى هم لا يستطيعون أن يقربون من ذلك الحطب من تلك النار، إلا طرحوه بالمنجنيق، آلة هكذا يسحب فيها الحجر ثم يرمى، فوضعوه مكان الحجر ثم رموا به. رموا به. ماذا قال سيدنا إبراهيم في تلك الحالة؟ فوض أمره إلى الله واستسلم لقضاء الله وقدره، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. لم تمسه النار ولم تحرق شيء منه أبدا، لا بدنا ولا ثوبا، إنما حرقت القيد. هنا الثوب وهنا القيد الحبل، الثوب هنا لم يحترق والقيد هنا احترق. هذا الباطل احترق، الحق لم يصبه شيء أبدا. وهو في الهواء جاء سيدنا جبريل عليه السلام يقول: يا إبراهيم يا خليل الرحمن، ألك حاجة؟ لك حاجة أقضيها لك؟ قال: يا جبريل أما إليك فلا. ما لك حاجة أنت. فقال سيدنا جبريل: إذن فسل، من لك إليه حاجة سل، اطلب من الله. قال: أحب الأمرين إلي، كل الذي يحبه الله أحبه، ولا أعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى رب العرش الأكرم، لأنه قضاء بحق وفعله حق، وكل ما يعمله حق سبحانه وتعالى. فلما استسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى نادى الله سبحانه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالناس تحرقهم النار ويخافوا منها، وإبراهيم في النار لم يصبه أي أذى. يا نار كوني بردا، لأنه قد اشتد برودتها فيتثلج من كثر البرودة. قال: وسلاما، بردا وسلاما، أي لا تضره حرارة ولا تضره برودة. هذا اليقين العظيم الذي يبلغ به العبد درجة الصائم القائم بقوة اليقين بالله، الذي نفسه يحرق الشيطان. عندما يتنفس الشيطان يخاف منه، إذا أصابه نفس هذا صاحب اليقين يحترق الشيطان ويحترق الجان من نفس هذا القوي اليقين بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه في غاية الرضا والتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا المقام لا يسهل على كل أحد، بل مقام صعب المنال ما يدركه إلا من جاهد نفسه وجاهد هواه. فهنا يتفاوت العباد على قدر تفاوتهم في يقينهم وإيمانهم واتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتفاوتون درجات عند الله. الأنبياء والمرسلين درجات، الصحابة رضي الله عنهم درجات، كذلك سائر الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى بحسب إيمانهم ويقينهم وتقواهم والسعي في ما يرضي الله واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. يتفاوت. هنا يتنافس الصالحون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
Tadi dikatakan bahwa kekuatan iman, kepasrahan penuh kepada takdir Allah, keikhlasan di dalam amal, itu akan membuat apa saja yang ada di sekitar kita bereaksi, akan memunculkan keajaiban yang sangat luar biasa. Di antara contohnya adalah kisah Sayyidina Nabi Ibrahim. Ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin afdhalus salati wat taslim. Beliau itu dulu berdakwah pada kaum penyembah berhala. Kemudian ketika orang-orang pergi, beliau mengajak orang-orang untuk nyembah Allah, tidak ada yang menghiraukan. Ketika orang-orang penyembah berhala itu pergi, kesempatan Nabi Ibrahim memecahkan seluruh patung-patung yang jumlahnya sangat banyak ada di daerah itu. Jadi ada patung banyak, cuman ada patung satu yang gede, patung paling gede. Nah, semua patung itu ketika orang-orang pergi dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi membawa palu yang sangat gede itu ditutupi, pecah semuanya. Disisakan satu yang gede. Setelah itu palu yang gede tadi dikasih tali, dikalungkan ada di patung yang besar itu, enggak dihancurkan. Ketika orang-orang kembali ke daerahnya kaget luar biasa, loh patung-patung ini kok pecah, siapa ini yang menghancurkan ini? Nah, ada sebagian orang bilang, selama ini yang sering mengkritik atau mengata-ngatai patung tidak ada lagi Ibrahim, jelas perbuatan Ibrahim ini. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Nabi Ibrahim dipanggil, ditanyai, kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Oh, paling yang besar ini yang ngamuk. Yang patung yang gede itu ngamuk tuh, lihat. Patungnya kalungan palu gede itu. Paling dia ngamuk, jengkel, akhirnya yang kecil-kecil dipentungi, hancur semuanya. Coba tanyakan, coba inti tanyakan. Jadi kata Nabi Ibrahim, tanyakan pada patung besar, apakah dia yang menghancurkan apa enggak. Mereka langsung marah, apa-apaan kamu ini? Kita, enggak waras kamu ya? Kita kok disuruh nanya patung, patung enggak bisa bicara. Kok malah disuruh nanya kepada dia? Kata Nabi Ibrahim, loh kalau enggak bisa bicara, enggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Mereka, iya ya, enggak bisa bicara, enggak bisa ngasih manfaat atau madarat, kok kita sembah? Hampir sadar mereka, tapi hawa nafsu mereka terlalu besar. Terus pokoknya kamu berarti ini. Nah, jadi sudah hampir sadar, tapi kemudian karena hawa nafsu, lah ini hawa nafsu menghancurkan seseorang. Hawa nafsu, yang jelas kamu ini, kamu yang hancurkan. Akhirnya mereka sepakat untuk menghukum Nabi Ibrahim. Apa hukuman yang mereka persiapkan untuk Nabi Ibrahim? Mereka ngumpulkan kayu bakar sangat banyak sampai seluas lapangan mungkin. Jadi selapangan itu dipenuhi dengan kayu bakar. Nah, rencananya itu akan dinyalakan, api yang sangat besar nanti Ibrahim dibuang ke situ. Dibakar ada di situ. Saking jengkelnya mereka. Akhirnya betul dipersiapkan kayu seluas lapangan, kayu bakar sangat banyak disiapkan, habis itu dinyalakan. Akhirnya berkobar api sangat besar. Saking besarnya api itu tidak ada burung yang mampu lewat di atas udara. Saking panasnya. Bahkan mereka tidak mampu mendekat ke api itu. Ketika mereka mau melemparkan Nabi Ibrahim, tidak berani mendekat ke api, tidak mampu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan pelontar. Pelontar batu yang biasanya senjata perang zaman dulu itu. Dari jarak jauh untuk nembak musuh dengan batu besar, menghancurkan benteng. Lah Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Di alat pelontar itu. Jadi habis itu dilemparkan ke api dari jarak jauh. Kenapa? Mereka tidak mau mendekat, saking panasnya api. Nah, ini perhatikan bagaimana kekuatan iman bisa merubah segalanya. Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu sama sekali tidak gelisah. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Beliau yakin betul dengan takdir Allah. Kalau takdirku mati di sini ya mau mengapain? Jelas sudah mati. Kalau aku ditakdir selamat ya selamat. Udah Allah semua yang mengatur. Keimanan total. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tenang, tidak gelisah, tidak apa. Ketika beliau dilemparkan, sudah terlempar dari alat pelontar, sebelum masuk ke api, Nabi Ibrahim cuma baca apa? Satu zikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi aku dan Allah lah sebaik-baik zat yang dipasrai segala urusan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Itu saja Nabi Ibrahim berzikir, satu zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil, tapi yang mengucapkan Nabi Ibrahim. Itu yang mengucapkan Nabi Ibrahim. Akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Lah, setelah beliau membaca zikir itu, sebelum terlempar ke api, sudah terlempar tapi belum masuk ke api, ke kobaran api, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Nawari Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril apa? Wahai Ibrahim, apakah ada perlu yang bisa aku bantu? Apakah ada yang bisa aku bantu? Kata malaikat Jibril. Apakah engkau membutuhkan aku? Perlu bantuanku? Aku siap membantu kamu. Apapun yang kamu inginkan. Tapi Nabi Ibrahim, ini yang nawari malaikat Jibril. Keimanannya pada Allah sangat luar biasa. Nabi Ibrahim yakin betul, Jibril pun tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ketika ditawari, apakah Anda perlu bantuanku, wahai Nabi Ibrahim? Kata Jibril. Nabi Ibrahim bilang, kalau ke kamu, aku tidak butuh bantuanmu. Kalau ke bantuanmu, aku tidak butuh. Kalau ke Allah, iya. Kalau ke kamu, tidak butuh aku. Terus akhirnya malaikat Jibril bilang, ya sudah, mintalah apa? Sesuatu kepada zat yang engkau sembah, yang segala kebutuhanmu engkau pasrahkan padanya, itu Allah. Kalau gitu mintalah pada Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kenapa aku harus minta pada Allah? Aku akan menerima apa saja takdir Allah yang disukai oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah, itu yang aku inginkan. Allah menginginkan aku terbakar, aku kepingin terbakar. Allah menginginkan aku selamat, itu yang aku inginkan. Aku tidak perlu minta. Aku menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Setelah pasrah total seperti itu, Allah akhirnya mengatakan, berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan. Bukan hanya dingin, kalau api hanya dingin nanti Nabi Ibrahim mati kedinginan, ada di situ. Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim terlempar ke dalam api, tidak kepanasan sedikit pun dan tidak terbakar sedikit pun. Jangan badannya, pakaiannya tidak terbakar. Kenapa? Nabi Ibrahim berada dalam kebenaran, tidak terbakar. Pakaiannya Nabi Ibrahim berada dalam kebenaran, tidak terbakar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, tangan beliau dibelenggu, diikat dengan tambang, dengan tali. Talinya yang terbakar. Kenapa? Tali ini diikat di tangan Nabi Ibrahim secara batil. Karena itu kebakar api. Sesuatu kalau batil akan dibakar oleh api. Tapi kalau kebenaran, tidak bakalan terbakar oleh api. Nabi Ibrahim pakaiannya tidak terbakar sedikit pun. Keringetan tidak. Tapi talinya justru kebakar. Apapun selain Nabi Ibrahim yang di situ terbakar. Nah, inilah. Jadi bagaimana kekuatan iman itu akan mendapatkan, mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Keajaiban yang sangat luar biasa. Orang yang memiliki keyakinan kuat seperti ini, itu dia akan mendapatkan makom seperti yang didapatkan oleh orang yang seumur hidupnya dibuat ibadah, qiyamul lail dan puasa. Dengan kekuatan yakin. Orang yang yakinnya kuat seperti itu, kalau dia bernafas, setan dan jin menjauh. Kenapa? Nafasnya mereka akan membakar setan. Akan membakar jin yang ada di sekitarnya. Itu orang yang imannya kuat. Jadi nggak perlu dzikir, bernafas tok, orang seperti itu akan membakar setan dan jin ketika keimanan begitu kuat. Nah, makom seperti ini, kekuatan iman seperti ini, itu tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Yang bisa mendapatkan makom seperti itu, kekuatan iman seperti itu, khusus orang yang memang selalu bermujahadah, tirakat, untuk bagaimana imannya kuat. Para nabi dan rasul itu kedudukannya tidak sama di sisi Allah. Nabi dan rasul itu selisih. Ada selisih kedudukan. Jadi ada nabi yang makomnya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Para sahabat juga begitu. Manusia secara umum juga begitu. Tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang jelas orang itu akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah sesuai kekuatan imannya. Sesuai keistiqomahan dia di dalam melakukan apa yang diridhoi Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.